الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله على إنعامه وإفضاله. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وأحبتنا من الفائزين فضلا ونعمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، يروي الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا الخباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه قال: جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة فينشر بالمنشار حتى يكون نصفين، ثم يؤتى بأمشاط من حديد فينزع ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه شيئا، فوالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. في خضم هذه الأحداث الحالية أيها الأحباب، احنا محتاجين نرجعوا للأساس، نرجعوا للأصل، والأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعرفوا بأن السنة ديال الله تعالى وما عاشه الحبيب المصطفى والصحابة الكرام من اضطهاد، من إسلاموفوبيا، من استنكار، من عداء تحقيري للإسلام وللدين، كيف كان الجواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيعلم الصحابة ما نسميه بالصبر الجميل. شنو الصبر الجميل؟ يعني رحنا على المستوى النفسي رحنا كنصبروا، ما كنفعلوش، ما نخليوش الانفعال هو اللي يحكمنا. على المستوى ديال المجتمعي كنحاولوا نوجدوا الرد الجميل، كنحاولوا نقارعوا الحجه بالحجه، ادفع بالتي هي احسن. ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شتم وقد صرف الله مسامعهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا في ظل الكعبه، فاتوا باش نهضروا بالدرجه باش تفهمونا، جاوا بالدواره ديال الجمل، دوارات الجمل جاوها وخواوها فوق راس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتعرفوا الجمل كي شهور والماكلاش ورسول الله وجا سيدنا ابو بكر وكيدفعهم وكيقول لهم: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. علاش كنتكلموا على هذا الشيء؟ حنا كنتكلموا على هذا الشيء باش نعرفوا كيفاش خصنا نتصرفوا، كيفاش خصنا نتعاملوا امام هذا العداء التحقيري للاسلام، امام الاسلاموفوبيا،
فين ما كيكون تكون شي عملية إرهابية بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن المسلمين، شي حاجة اللي يعني في الزاوية المسلمين ما على بالهمش بها، فخص المسلمين يؤديوا الثمن، خصهم يتحملوا المسؤولية. وهذا طبعا مرفوض عقلا، مرفوض شرعا، مرفوض. خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا. Donc chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je m'inspire d'un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari selon Al-Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu wa arda. Pour connaître l'histoire de ce compagnon était esclave, était parmi les premières personnes à embrasser l'islam. Parce que, comme vous savez, l'islam, le message de l'islam, quand il est venu, il a conjugué deux choses. Il a conjugué la libération spirituelle, en remettant en cause les idoles. Il l'a conjugué avec la libération sociale. Que les personnes, on ne peut pas les asservir alors qu'ils ont été nés libres. Il est venu après tant de persécutions des Qurayshites, après tant d'islamophobie, parce que l'islamophobie n'est pas nouvelle. Dès la naissance, dès le messager sallallahu alayhi wa sallam, le début des messages, les compagnons ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam ont subi de persécutions. Vous connaissez tous l'histoire de Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu anhu arda. Bilal ibn Abi Rabah kana yusharu bil hadid. Ça veut dire quoi, kana yusharu bil hadid? Ça veut dire qu'on lui mettait une armature en fer et qu'on le laissait au soleil toute la journée. Le soleil, vous savez, votre voiture, vous la laissez 1 heure au soleil, vous ne pouvez pas rentrer dedans, il faut aérer. Lui, il restait toute la journée. C'est-à-dire, quand il sortait, il était anéanti. Et après ça, kana yuharraqu bil ramda. Un ramda, c'est un sable. C'est un sable, lorsque le soleil tape à 50, ce sable-là, il a une température encore plus grande, qu'on utilise pour la cuisson des aliments. Kana yuharraq, ça veut dire on enlevait ses habits et on commençait à le brûler sur ce genre de sable. Et après, on accrochait des ustensiles de cuisine à ses pieds et on laissait les enfants le ridiculiser, lui jeter des pierres. Donc c'était vraiment quelque chose de difficile. Ça ne l'a pas remis en cause. Il n'a pas remis en cause sa foi. Il n'a pas remis en cause le message libérateur qui est le message de l'islam. Donc Khabbab ibn al-Arat, il dit, nous étions venus voir le messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se reposait sous l'ombre de la Kaaba à l'époque mécoise, et on lui a dit au messager, pourquoi n'invoques-tu pas Dieu en notre faveur afin que cette persécution cesse? Pourquoi ne demandes-tu pas l'aide de Dieu et le soutien de Dieu afin de nous sortir de cette situation critique? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam voulait leur dire que, vous savez, tout chemin, comme tous les messagers qui nous ont précédés, comme toutes les invitations à Dieu et au chemin de Dieu qui ont précédé l'islam, il y a un passage obligé. C'est que lorsqu'il y a un appel à l'élévation spirituelle, c'est tout à fait normal qu'il y a des contradicteurs. C'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes, parce qu'on remet le système qu'a amené le messager sallallahu alayhi wa sallam, remettez en cause le système en place, l'esclavage. Juste une idée qui me vient à l'esprit, j'arrête le hadith ici. Je vous pose la question, mes chers frères et sœurs, pourquoi, à l'époque des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'une personne commettait un péché, quel qu'il soit le péché, quand il venait voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit, comme expiation du péché, il lui dit, libérer un captif. Pourquoi? Pour quelle raison? C'était une éducation, c'était un système éducatif des messagers sallallahu alayhi wa sallam afin d'amener la société dans son ensemble, afin de s'affranchir de l'esclavage. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, justement pour montrer Al-Khabbab ibn al-Arat, il dit, ceux qui vous ont précédé, l'un d'eux, on le mettait dans un trou, on le sciait avec une scie jusqu'à ce qu'il... On le sciait en deux. Et puis on amenait des peines en fer, et puis on arrachait, on séparait sa viande à ciseaux. Cela ne remettait en rien sa foi.
Il ne reniait pas sa foi. Par Dieu, l'islam, cette invitation à se libérer, cette invitation à être en paix, cette invitation à être pour Dieu et vivre parmi les hommes, va s'élargir, va atteindre le maximum de personnes, qu'on le veuille ou non. Jusqu'à ce que le voyageur va, vous savez, de Hadramaut, de Sanaa, qui est au Yémen, jusqu'à Hadramaut, qui est en Irak, c'est un voyage long et pénible, qui demande des mois et des mois. C'est juste une parabole. Le messager de l'Islam voulait leur dire que le musulman va voyager en paix, ne craignant que Dieu. Pourquoi parler de ce hadith? Il s'est inspiré de ce hadith, parce que ce hadith, il nous renvoie beaucoup d'enseignements. Et le premier des enseignements, c'est que notre foi va être mise à l'épreuve. À l'échelle personnelle, à l'échelle sociétale. Il va être mis à l'épreuve. Et que nous sommes amenés à revenir à l'essentiel, à approfondir notre foi, à savoir qui sommes-nous, à se définir pour mieux agir. C'est très important de savoir qui l'on est, quelle est notre véritable identité. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la pire des ignorances, c'est celle qu'on a de notre propre identité. Un simple exemple. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, beaucoup de musulmanes, lorsqu'on parle d'islam et on veut définir l'islam, tout le monde le traduit par soumission. Être musulman, c'est être soumis à Dieu. Et n'en est rien. Ce n'est pas ça, malheureusement. Aslama, ce n'est pas istaslama. Se soumettre, c'est istaslama. في النحو في اللغة العربية, pour les connaisseurs, الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. كاين أسلم ملي كنزيدوا عليها كتزيدوا في المبنى ديال الكلمة كيتزاد في المعنى. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. استسلم c'est se soumettre. أسلم c'est livrer quelque chose à quelqu'un. Il s'agit de livrer son âme, tout son être à Dieu. Donc là, on est dans le don de soi. On n'est pas dans la soumission. Très important de savoir définir qu'est-ce que c'est qu'être musulman. Deuxième mot. Vous entendez, à chaque fois qu'il y a un attentat, on parle, vous savez, terrorisme et islamophobie font bon ménage. Terrorisme et islamophobie font bon ménage. Dès qu'il y a un acte terroriste, on remet en cause. Donc, ça veut dire que l'islam, on présente l'islam comme étant que le terrorisme est l'avatar de l'islam, que l'islam est par essence une religion violente, la violence est intrinsèque à l'islam, et que l'islam pose un problème pour la paix dans le monde. Et n'en est rien, bien sûr. Mais l'emballement médiatique, l'exploitation politicienne de ces attentats font qu'on en arrive là, qu'on pointe des doigts une frange de la société, en l'occurrence les musulmans. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le djihad, ce mot, il est dérivé du verbe jahada, qui veut dire faire effort, et en aucun cas faire violence. Faire effort. Jahada min al-juhd. قل استغفر الله استغفر الله الغفور الرحيم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكلت لأنيب. كيفاش نتعاملوا يا الأحباب مع هذه الحملات التحقيرية للإسلام، الحملات ديال الإسلاموفوبيا؟ واش غادي نفعلوا؟ واش غادي كيفاش خصو يكون الرد ديالنا؟ أولا كما قلت لكم خصنا نرجعوا للسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى. كيف تعامل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون ولقد استهزئ برسل من قبلك فاصفح الصفح الجميل واهجرهم هجرا جميلا
الى غير ذلك من الايات اللي كتبين لنا كيفاش المؤمن خصو يتعامل، كيفاش خصو يكون الرد ديالنا يا الاحباب. فالرد ديالنا اولا نرجعوا لنفوسنا. احنا ما لا علاقه لنا بالارهاب وبالارهابيين، هذا عمل مشين لا يقبله العقل، لا يقبله الشرع. لان احنا في الاسلام ديالنا كمسلمين عندنا واحد الشيء مقدس، وعندنا واحد الاولويات نحفظها. كاين الضروريات الخمس التي يجب حفظها، على راسها حفظ النفس. الحياه واحد النعمه كبيره، ولا يمكن لاي احد ان ينزعها الا الذي اعطاها، اللي هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن ديالنا كيقول لنا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني ابتداء من هنا المسلم يعني لا يمكن له المساس بالحياة. أذكر لكم حديثا، الوقت يزحمنا، لكن أذكر لكم حديثا صحيحا أيها الأحباب، يرويه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية. كان واحد من المشركين كان قتل بزاف ديال المسلمين، قتل بزاف ديال المسلمات يعني، وكان كيأذي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذاك خصكم يجب أن تقبضوا عليه باش يتحكم، لأن هذا الشيء اللي كيدير ماشي معقول. فهذاك الصحابي كيقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، فقلت لأصحابي: إذا لقيتم فلانا فحرقوه. هكذا الناس، بعض الناس كينفعلوا الانفعال، خصنا صافي نحيوه من الارض ما يبقاش. قال: فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، قال له قدامه، قال لهم: اذا لقيت لا تفعل هذا، اذا لقيتم فلانا فاقبضوا عليه ولا تحرقوه، فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. Chers frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, le temps, malheureusement, qui m'est imparti, ne me laisse pas développer davantage, mais il est très important de s'arrêter sur certains points. Quand il y a un acte isolé, comme celui-là, c'est tout à fait normal. Nous sommes des humains, nous faisons partie intégrante de cette société, ce qui est, quand il y a un acte aussi cruel, aussi odieux que celui-là, notre indignation est sans équivoque. On n'a pas besoin d'être musulman pour le dénoncer ou pour le dire. Et on n'a pas de sympathie à avoir avec tel ou tel assaillant. Parce que la vie est sacrée. Et porter atteinte à une vie humaine, c'est remettre l'humanité tout entière en cause. C'est ce que dit le verset coranique. Quiconque tue une âme humaine, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Vous avez vu, peut-être, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Il y a une petite fille de 6 ans qui a écrit: quand un dessin ne nous plaît pas, on ne tue pas. On en fait un autre qui est meilleur, qui est plus joli. Donc sur le plan de l'indignation, on n'a pas besoin d'être musulman. Sauf malheureusement qu'il y a une exploitation de cette fait qui reproche aux musulmans, qui fait endosser aux musulmans une sorte de responsabilité collective. On n'a rien à voir avec cet acte isolé. Je n'ai pas besoin de me désolidariser d'un acte dont je n'étais pas solidaire dès le départ. On n'a pas endossé une quelconque responsabilité. Malheureusement, l'islam et les musulmans se retrouvent pointés des doigts. L'islam se retrouve stigmatisé. On colporte à son dos beaucoup de préjugés, parmi lesquels l'islam est intrinsèquement violent. Les musulmans seraient par essence violents parce que les versets coraniques sont violents, etc. Nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, ne pas être dans la justification. On n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin d'être dans l'excuse, comme certains ont fait. On n'a pas besoin de s'excuser d'un acte qu'on n'a pas commis, dont on connaît ni les tenants ni les aboutissants. Par contre, on a besoin de comprendre notre foi. On a besoin de s'interroger. C'est quoi qui fait aujourd'hui, et c'est la société tout son ensemble qui doit s'interroger, c'est quoi qui fait aujourd'hui que certaines personnes, que certains jeunes se radicalisent? Le mot, je le mets entre guillemets, on passe à l'acte. Nous devons nous interroger. Et c'est pour cela que nous devons comprendre notre identité, notre référentiel spirituel.
la parole de Dieu, la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Pour vous citer une histoire et pour comprendre cela, que le mot islam est dérivé de salam, paix. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms glorieux, c'est as-salam, la paix. Et que le musulman, 5 fois par jour, il invoque Dieu par son nom glorieux. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarak ya dal jalal wal ikram. C'est dire que être en paix, que promouvoir la paix, cela relève du sacré. Cela relève de la relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab, deuxième calife de l'islam, quand il est venu à Jérusalem, les Arabes, les musulmans ont été accueillis, que ce soit en Syrie, par les chrétiens de Syrie, par les chrétiens de Palestine et plus tard par les chrétiens d'Égypte, comme libérateurs. Omar ibn Khattab, quand il est venu à Jérusalem, il a été accueilli par le patriarche de Jérusalem. Aucune goutte de sang n'est tombée. Jérusalem était sous le joug des Byzantins, de l'Empire byzantin. Et Omar ibn Khattab, quand il est venu, quand il a assiégé Jérusalem, jusqu'à ce que les Byzantins la laissent, il est rentré en libérateur. Il a nettoyé de ses propres mains le mont sacrificiel, le mont où Sayyidina Ibrahim a effectué le sacrifice, qui était devenu un dépôt d'ordures. Il l'a nettoyé de ses propres mains, reconnaissant sa sacralité pour les 3 religions. Quand il fait inviter par le patriarche de Jérusalem, regardez quand vous vivez une foi sincère, une forte spiritualité, regardez comment le musulman agit. Omar ibn Khattab fait inviter à effectuer la prière dans l'église du Sacré-Cœur. Il a refusé. Beaucoup de personnes pensent qu'il a effectué, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Ce n'est pas un déni de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il ne reconnaît pas l'autre. Il a refusé parce qu'il craignait qu'il se transforme en mosquée après lui. Vous voyez, c'est ça notre référentiel spirituel. C'est ça le fait de vivre une foi, d'être en paix et de le promouvoir. Ces valeurs de respect, de spiritualité, c'est très important de le connaître. والله تعالى للحديث بقية الأحباب. اللهم الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك اللهم أسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وارزقنا أعمالا زاكية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من المعاصي وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم زكي أنفسنا. اللهم ملكنا أنفسنا نتبع الهدى. رقنا عندك في مقعد الصدق دائما أبدا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ازم الحسنات إحسانا وعن السيئات تجاوزا وغفرانا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وقوموا لصلاتكم رحمكم الله. الله أكبر.